ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Close your eyes. Let us deeply pray to Lord Krishna for greater understanding of Bhagavad Gita, to the Supreme God, the Divine Father, Divine Mother, Lord Krishna. We humbly invoke your great blessing, guidance, help and protection, for illumination, for divine one, for good health, happiness, progress, success, prosperity and spirituality. With thanks and in full faith. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. Already we have learned how to pray. Prayer is the greater connectivity with God. Bhagavad Gita is the direction given to the Arjuna within us. Prayer is the method to communicate to Lord Krishna in front of us, within us, around us. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ. ಈ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಳಿತವಾದಾಗ ಬದುಕು ಆನಂದಮಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೇನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯ, ಈ ವಿಶ್ವದ ನಿಯಾಮಕನಾದಂತಹ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ. Initially we started with the prayer, dhyana shloka. We tried getting connected to Lord Krishna, understanding the introduction towards the Bhagavad Gita, essence of Bhagavad Gita was very beautifully explained. It was easy for us to meditate on Lord Krishna and getting connected to him. Now, after that, we started with the second chapter. Why we started with second chapter? From that is the chapter Lord Krishna's communication starts to us. The first chapter is Arjuna Vishada Yoga. Arjuna was so much into pain, grief, that helplessness, everything he was going through. His expression part was more in first chapter. Explanation by Lord Krishna starts in second. ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ, ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖ, ನೋವು, ನಿರಾಸೆ, ಹತಾಶೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟದನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ
ಗುರು, ಬಂಧು, ಸಖ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಆದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Lord Krishna understood the challenges what Arjuna is going through, and he was like a friend, relative, mentor, guide, guru. He was everything to Arjuna. And how he started counseling, mentoring, guiding Arjuna with lot of patience, tolerance, motivation. Everything was done from the beginning. We went through that, especially during the situation of COVID or whatever may be the situation. We all go through the challenges what Arjuna is going or has gone through. The names are different. The year, date, time, place are different. But the inner concepts are common for everyone. That we understand. Whether you are very close friend of God or not, you have that concept. When you are becoming very close to the Lord, you have an advantage, privilege of having accessibility to God to get the answer within. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕಾಲ ಸಮಯ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕ. ಅಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 2ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು, ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಎಂತಹ ಶರಣಾಗತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ. ನಂತರ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಪಂಡಿತಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಡದಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. When Arjuna was seeking the help from God, God also asked, he was slightly testing Arjuna about his Sharanagati, Shraddhâ. And Arjuna says, I am your disciple, please help me, guide me. That is the time God guides. That's also we learn. It means how much ever you may be closer to God, unless and until you have a deeper Sharanagati within you, God is not ready to guide us further. He will test us repeatedly whether our ego has really dissolved. Are we really ready for seeking support? Are we really ready for listening? All these tests, all this understanding we have gone through. We have learned the method of prayer, communication with God, through
the situations of Lord Krishna, Lord Arjuna. Also, we learn something from Sanjaya. Reporting as it is, without gossiping, without interfering his emotions. As it is, the reporting, the present time, the reporter should learn from Sanjaya. The reporting should be very neutral, very accurate, as it is. That sensitivity is the role model for live commentary. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಲಾರ್ಡ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನಂತಹ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಂಜಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಜಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು, ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ. ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಇರಲಿ. ಶರೀರ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಲಿ. ನೀಟವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಜುನನಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶರಣಾಗತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರುವ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಭಾವ, ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವ ಬರಲಿ. Bring the qualities of Arjuna within you. The Sharanagati, total trust, willingness to listen. Bring those qualities into your mind. Whatever may be our conflict, let us offer it to God. Only you can guide me. I am seeking your blessings, your guidance. I am ready. The essence of the conversation in the beginning, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇರಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ. ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ
यत्कृतासमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. Be thankful for all the blessings. Offer all your worries, challenges at the feet of the God. Let us all receive the divine blessings of Lord Krishna, that is wisdom, inner strength to get connected to the ultimate truth, clarity. Bring the peace into your heart, your mind, your thoughts, your emotions. Feel the divine blessings, the presence of Lord Krishna. Hands in a blessing mudra. Visualize the people who are seeking your support, seeking your blessings, your best wishes, your prayers, including all the patients who are going through challenging situations and their family members, whether it's going through challenging times. Think of them. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡಿ. ಕೈಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Feel the divine blessings in your heart, the presence of Lord Krishna in you, and share the blessings. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಬೆಳಕು ತಲುಪಲಿ. ಸರ್ವೇ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. Share the blessings of Lord Krishna, the entire of let us continue with the great invocation as part of our prayers for COVID situation. Let us chant Om 3 times, then also chant the great invocation. From the point of light within the mind of God, let light sing forth into the minds of men. Let light descend on us. ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ.
From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Lord Krishna return to us. ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆನಂದದ ಬೆಳಕು ತುಂಬ. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men. The purpose which the holy masters know and serve. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲಿ. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and life work out, and may see the doorway revealed. Let life, love and power restore the plan on us. Let light, love and power restore the plan on us. So deep, so deep, so deep. Continuing to share the blessings with the entire earth, that entire humanity be filled with divine healing energy, divine life, divine love, divine mercy. Every person, every being be free of the pain, sorrow, and suffering. Let there be divine life, love, and power for their speedy recovery and all the rest. Blessings be to all. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಮತ, ಪಂಥ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಯಶಸ್ಸು, ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗ. ದೇವರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ದೈವಿಕ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರೆಲ್ಲರ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಹಾಯ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋವಾಕೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಹಳ ಅಂತರಾಳ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅದು ಗುನುಗು ಬರ್ಬೇಕು, ಗುಂಗು ಬರ್ಬೇಕು, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಡು. ಅಂತಹ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತಮಯವಾದ ಹಾಡು, ಆ ಪದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೇ ಅದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನೇ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ. ತಾಯಿಯ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಡೆಗೆ. ಅಷ್ಟು ಇರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಮಯವಾದಂತಹ, ಆನಂದಮಯವಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ಆನಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು. This song should help us to become calmer, clearer, focused. It should help us to become strong. It should make us feel very confident that Lord Krishna is with us as in the form of friend, philosopher, guide, mentor, God, Guru, everything. If we can bring Lord into our life on a daily basis, at least during such times, nothing less. To get the answer during crisis, we should have a regular relationship. That is what the life of Arjuna is. Sure. If there is any question, we will take it. Otherwise, it's the time to conclude. Namaste, ma'am. There's a question. Yeah. By Bharati Anjanappa. Why so much importance given to second chapter of Gita? Okay. In Bhagavad Gita, all the chapters are very, very important. Why we have opted the Bhagavad Gita second chapter? Can you mute? Sound ಬರುತ್ತೆ. Okay. In general, any conversation, the first it starts with the essence. The essence of anything will start in few minutes. It is the essence. The entire Bhagavad Gita, whatever Arjuna questions are answered, is in second chapter. Arjuna was not able to understand deeply. He wanted much more clarity because he was jnana pipas. He wants once the amrita of Bhagavad Gita, Partho Vatsah Sudhir Bhokta, Dugdam Gita Amritam Mahat. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಮೃತವನ್ನು ಅವನು ಕುದಿಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದರ್ಶನ ಕಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಈಸ್ ಇನ್ವೈಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೀತಾಮೃತವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ಪಿಪಾಸವಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯನೇ. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. One more question, ma'am. Maria Viresh, she is saying, Namaste, ma'am. What is attachment
Why is it important to stay detached? Lord Krishna is a Swarupa of love. His love makes us so attached. Then how does he tell Partha to be detached? That's a question. Okay. Master is to experiment this very beautiful. We have two legs. We keep one. To move ahead, we have to detach with earlier. Then we have to keep the next one. Next. Otherwise, the process won't happen. Life is a series of attachment and detachment. Life is a series of attachment and detachment. To get detached from one thing, we get hold on to another one. To get detached from the worldly life or the suffering or the challenges and difficulties, we get anchored or holding on to Lord Krishna. Again, the human emotions get attached. Through the human emotions, we get attached to Lord Krishna. Later realize that is not the way to hold on to. The attachment is, it is like a gum. Love is freedom. There is a lot of difference. Love is expansion. The more and more you attach, you try to hold on to that person. You do not allow that person to grow. Even Lord Krishna we try to hold. Anything, our own structure, why people fight in the name of religion. They're getting attached with the name, not with the essence. So this is how we have to differentiate. Again, let us come back. Attachment is the series of detachments and attachments. You have to remember that. Second part, to get attached, to get detached from the worldly life, we can get attached to Lord Krishna. Later you realize that is not the way to hold on to him and you will move ahead. ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂತಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ನಮ್ಮ ದುಃಖ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ಕಷ್ಟ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೋವು, ದುಃಖ, ಅಸೂಯೆ ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇನೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮ, ಭಕ್ತಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದ್ದಲ್ಲ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಾರೆ, ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. It's time to conclude ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Hope you all will get used to the system to make the audibility better, make it more convenient to you. You can also share this link with others. ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. We are concluding now.